Assalomu alaykum shakirtim. Jon Kexoning sana asti hamma narsani eslay oladi kitobini sholuda davom ettiramiz. O'tgandagi efirlarimizda biz aytib o'tib edik, o'y xiyollarimiz bu haqiqiy real dunyoda materiallik ko'rinishga ega bo'ladi. Albatta biz neni xiyol etsak, nelerni o'ylasak, albatta u mana atrofimizda qurshab turgan dunyomizda albatta o'zining ko'rinishine ega bo'lib paydo bo'ladi deb aytdik. Kelinglar, xiyollarimizni materiallashtiruvdan oldin bir harakat bor. Sol harakatni amalga oshirmasidan xiyollarimiz o'zini o'zi materiallashib qolmaydi. Buning uchun bir amal bor, soni bajarishimiz kerak bo'ladi. Bugun sizlar bilan savol haqida suhbatlashamiz. Jon Kexoning kitobi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taylik. Qalpoq tilini biz audargan vaqtimizda podsoznание so'zini o'y asti, sana asti deb audarmalayotimiz. Yerida adabiylashtiradigan bo'lsak, tupsana deb de aytiladi ekan. Tupsana hamma narsani eslay oladi degan kitobda shu o'qiymiz. Bugun 3-bo'limini o'tamiz. 3-bo'limi o'ris tilida vizualizatsiya deb aytiladi. Ya'ni vizuallik yoki xiyoliy ko'rinish deb aytadi. Insonda ne narsa jensga erishtiradi? Omadli insonlar omadsizlardan qalay ajralib turadi? Bu so'rovda dunyoga belgili bo'lgan aktyor Arnold Schwarzeneggerga berilgan ekan. Arnold Schwarzenegger bu so'rovga qalay javob bergan? Bu juda apoy men tek xiyol etgan edim, men o'ylaydigan edim. Men barxulla bunday jetik sportchi, siyosatchi, ishbilarmon, mana Amerikaning Kaliforniyasining meri bo'lib tug'ilgan jo'qman degan so'zni men boshlaydi. O'zining ko'rgan Arnold Schwarzenegger menda bola vaqtimda hech narsaga yer salmaganman, bola vaqtimda hech narsam yo'q edi, menda ko'p narsalarga muhtoj bo'lib o'sganman deb boshlaydi. Lekin men xiyolimda har safar o'ylaydigan edim. Mister Вселенной degan bir siyliq bor ekan Amerikada. Sol siyliqni qayta olib o'tirganimda, sol siyliqqa yersib o'tirganimda xiyolimda har safar savlalantiradigan edim. Bu narsani bir necha martaba kunni to'xtamasına 10 martalab, 15 martalab xiyolimda sol жетістікке yersib o'tirganimda qayta savlalantira beradigan edi deb aytadi. Hamda sol xiyolimda savlalantirgan har bir narsa amalga oshib kelgan deydi. Bu tek qana bu sportdagi жетістікligim emas, sonundan birgalikda aktyor sifatidagi жетістікlerim, siyosatdagi жетістікlerim, ishbilarmonlikdagi жетістікlerim dedi. Aniq o'sha amalda men qo'llaganman, o'zimni men isintirganman, xiyolimda sol жетістікке yersib o'tirganimda qayta ko'zimning oldina keltirganman deb javob beradi. Albatta bizde usunday bir qandaydir bir rejalarda oldimizga maqsadlarni qo'yатын bo'lsaqda, sol maqsadlarga yersib o'tirgan vaqtimizni xiyollastiramiz. Hammamizning ko'nglimizdan usunday o'ylar o'tadi. Hattoki kim bilendir birovmen ertangi kuni birovmen uchrasатын bo'lsaqda, soning bilan bo'lajak uchrashuvni ko'zimizning oldinda xiyollastiramiz, onu biz vizuallashtiramiz. Bugün usu vizuallaştırу hakkında suhbatlashamiz sizlarga birgalikda. Albatta vizuallaştırу bizning o'yimizda bir fantaziyaga o'xshab ko'rinishi mumkin. Bir xiyolparastlikday bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin bu unday emas. Yuqorgi oldingi temalarimizda bu haqida aytib o'tdik. Xiyolning kuchi juda ahamiyatli inson umrida, lekin biz insonlar xiyol kuchining bor ekanligini de ko'pchiligimiz isonimiz kamil emas. Oldindan biz tushunib olishimiz kerakmiz, xiyolning kuchi haqiqatdan da juda unumdor, juda bir natijali proses ekanligini isonimiz kamil bo'lib oladi.
Себебі біз қиял етпесек, ниет етпесек, ешқандай арзуларымызды, мақсатларымызды әмелге асыра алмаймыз. Визуалластыру дегеніміздің өзі не? Бұл қиялы көрініс болып, ойларымыз, қиялларымыз. Бұнда біз қандайда бір мәлім рөлді, образды қиялларымызды жаратамыз. Һәм сол образды, рөлді қиялларымызда ойнаймыз. Әне осы қиялларымызда өзіміздің образымызды жаратқанымыз бұл визуалластыру деп айтылады. Біз қалай визуалластырамыз? Мысалы, сіз бір қандайдыр бір істі ниет етіп қойыпсыз. Мысалы, өзіңізге болған сенімді асыру үстінде шұғылданбақшысыз. Яғни өзіңіздің қабілетлеріңізді рауажандырмақшысыз. Бұл уақытында біз қиялымызды іске қосамызда, қиялымызда өзімізді сондай бір талапшаң, сөзге шешен, адамдармен тез келісіп кете алатұғын, ширин сөз, адамлардың арасында тез тіл табысып атырған бір шаққан инсан сипатында біз образды жаратамыз. Һәмде осы образымызды, қиялымыздағы рөлімізді біз ойнаймыз. Сол дәрежеде біз рөлді ойнауымыз талап етіледі. Әттеке керек болатын болса, майдалап, бөлекшелеп, деталлап, әттеке әрбір инсан мен өзара болатын сәубетлерге шекем, майда деталларға шекем, қиялымыздың ақырына шекем жеткіздіріп, образды ойнауымыз керек. Біз бұнда қалай түсінсек болады? Бір кинофильм алынып атырғандай, сіз актерсіз, һәм сол сіздің жаратуыңыз керек болған образды ойнап атырсыз. Сол тәрізде өзімізді кино-актер сипатында, актердай сезініп, сол образға беріліп, қиялымызда сондай дәрежедегі бір персонаны, шақсты жаратуымыз керек. Әне бұны біз визуализация деп айтамыз. Визуаллық, қиялы көрініс деп айтамыз. Қиялларымызда өзімізге керек болған сол шақсты жаратып, соның образында ойнаймыз. Визуалластырудың үш сыры бар екен. Бірінші нәубетте біз нені қалаймыз? Осыны анықластырып алуымыз керекпіз. Анық бізге не нәрсе керек? Сіз имтиханға таярланбақшымысыз? Яки бір қаржы мәселеңізді шешпекшімісіз? Яки қандайдыр бір ілімді ала жақпысыз? Яки өзіңіздің қандайдыр бір қабілетіңізді рауажандырмақшымысыз? Анық не мақсатымыз бар? Соны анықластырып алуымыз керекпіз. Бірінші басқышта. Екінші басқышымызда біз физикалық жақтан һәм рухи жақтан өзімізді тынышландырып алуымыз керекпіз. Бірнеше минут барша істерімізді, қиялларымызды, машқалаларымызды шетке итеріп қойып, тынышланып, рухи тынышлыққа өтуіміз керекпіз. Үшінші басқышында болса, 5 минуттан 10 минут аралығында сол қиялларымызға беріліп, образымызды, істерімізді образластырамыз, визуалластырамыз. Сол жол арқалы біз қиялларымыздағы өзіміздің сол айтқан ішкі дүниеміздағы екінші бір хақиқи дүнияны жаратуға әрекет етеміз. Әлбетте бұл қиялымыздағы жүз беріп атырған сол хақиқатларымыз реал мына тұрмысымызда, мына өмірімізде жүз бермеуі мүмкін. Әлбетте, себебі сол жоғарыда айтып өткенімде бұл фантазияға ұқсап көрінуі мүмкін. Хақиқаттан да біз ойлағандай болып әмелге аспауы мүмкін бұл хақиқи дүнияда. Лекін біздің хақиқи дүниямыз үшін фундамент, тикарын салуына бізге шариат имканият жаратып береді. Бұл ұсулды Америкада сынап көрген екен. 3 баскетбол командасы сынап көрілген. Бірінші баскетбол командасы сол
тәртіпке бойсұнған халда әр күні тренировка қылған, шұғылданған, баскетболды ойнаған, әрекетленген, шұғылданып спортты тоқтаттырмаған. Бұл 3 ай давам еткен екен бұл сынақ. Екінші команда еш нәрсені істемеген. Олар тренировкада істемеген, баскетбол хақында ойламағанда, өзінің басқа істерімен шұғылданып жүрген, ешқандай бір баскетболмен байланысты нәрселермен шұғылданбаған. Үшінші командаға сондай тапсырма берілген, олар баскетболмен шұғылданбаған, ойнамаған баскетболды, тренировкасын істемеген. Лекін оларға сондай тапсырма берген, әрбір ойыншыға қиялыңызда әр күні 2 мәртебе 10 минуттан баскетбол ойнаңыздар. Бір-біріңізге қалай подача қыламыз, бір-біріңізге қалай топты ұзатасыздар, қандай етіп әрекетленесіздер, һәм сол торға қалай атуыңызды көзіңіздің алдына келтіріп визуалластырыңдар деген тапсырманы берген. 3 айдан кейін сол 3 команданы өзара бірлестіреді. Спорт пен шұғылданып, сол тренировканы қылып жүрген команда 24 очко алады. Екінші команда еш нәрсемен шұғылданбаған, тосаттан әкеліп сол залға ойынға қойған команда 0 очко алады. Қиялында баскетбол ойнағандар да туры келеді де залға келіп ойынды бастайды, олар да 24 очконы алған екен. Оны біз қалай білсек болады? Демек, сол баскетбол ойнамай, қиялында баскетбол ойнаған спортшылар, спортпен шұғылданып жүрген спортшылар менен теңдей нәтижеге еріскен. Демек, бұл қиялдың күшінің салмақлы орны бар екенлігін бізге көрсетеді. Визуалластырудың 2 түрлі ұсулы бар екен кітапта жазуынша. Бірінші түрі бір анық визуалластыру. Анық визуалластыру дегеніміз не? Анық визуалластыру дегеніміз анық бір мақсатлар қойылады. Мысалы, қайсыдыр бір инсанменен барып ұшырасуыңыз керексіз, сол инсанменен бір нәрселерді келісуіңіз керексіз. Анық, детально сол адаммен қай жерде ұшырасасаң, қандай жағдайда, ханада ма, көшеде ме, үстіңде киімлерің қандай көріністе болу керек, оның үстіндегі киімінің көрінісі қандай еді, сіз столда отырыпсыз ба, яки көшеде көрісіп қалдыңыз ба, сәлемлесуден баслап сол сәубет уақытындағы әр бір айтылатын диалогтағы сөздерге шекем анық визуалластыру талап етіледі. Бұл бірінші ұсылында. Екінші ұсылында біз анық визуалластырмаймыз, сол қиялларымызды өзінің ауанына жібереміз. Ол қалегенінше өзінің әр түрлі сценарийларын жазуды бастайды. Бұнда біз анықласып деталластырмаймыз, тек қана сол арзуға берілгендей, жаңағы жоғарыда айтып өткендей, фантазияға берілгендей ұсылдан пайдаланамыз да, миымыз өзінен өзі визуалластырып, сондай образларды жаратуды бастайды. Бұл екі ұсылда өзінің мәлім дәрежедегі нәтижесіне ие болады. Қайталап айтамыз, Джон Кехоның ұсынысы бойынша визуалластыру баста қиын болуы мүмкін. Қиялларымыз анық болмауы мүмкін. Лекін әр күні жатардан алдын 10 минут, таңда ұйқыдан оянғанда 10 минут сол визуалластырып, қиялымызда өткіздіріп барсақ, әр күні қайталау ілімнің анасы деп айтады ғой. Әр күні қайталану жүз бере бергеннен кейін визуалластыруын сол дәрежеге, профессионал дәрежеге жетеді екен. Хақиқи мына өмірде жүз беріп атырғандай қылып адамлар екінші бір хақиқатты қиялында жарата алады екен. Әлбетте сол миіндегі анық деталларға, фактілерге сүйкеніп визуалластырылған хақиқи дүниясы қалесін қалемесін мына хақиқи дүнияға ұшып шығады екен да, хақиқаттан да миыңдегі сол сценарий бойынша әмелге асады екен. Бұл сыналған ұсыл. Бірнеше адамларда бұл сынап көрілген, хақиқаттан да терең дәрежеде жаңағы анық визуалластыруды жолға қойып тұрып сол пікірлеген уақытында инсан сол дәрежеде майда деталларға шекем визуалластырып шыққанында хақиқи өмірде точно сол сценарий көшіп өтеді екен. Хақиқаттан да сәубет сол дәрежеде шөкемлестіріледі екен. Менің өзімде бұл нәрсені сынап көргенмен, тұрмысымызда болады сондай
айрым машкалалы маселелер, болмаса бир үйдө кожалыгыбызда бала чагамызбен бир айтышып калган убакытларыбызда да сону жарасып алайык сол бала чагамызбен деген нерселерди түндө ойлап чыгаман. Ойлап чыккан убактымда осы китапта окуган нерселеримден пайдаланып көрдүм. Анык визуаллаштыруу деген нерсени сынап көрдүм да. Кандай дәрежеде сөйбөт болады, мен неден баштайм, биринчи мен нени айтам, ол мага кандай жооп береді, оның беретін жауапларының вариантларының хамма вариантларды көріп шығып, оған кандай жооп беремен деген нерселерге жекем детально ойлап шығып, хамма жауапларына, мага берилежак суроолоруна таяр болгон халда эртеңки күнү сөйбөткө киргенмин. Түндө мен нени режелештирип, нени визуаллаштырган болсам, анық сол сценарий көрінісінде ертесі күні сөйбет әмелге асқан. Дұрыс, 100% соқлығы сол 100% анық болмауы мүмкін, лекін 85-90% жағдайда мен ойлаған сценарий бойынша әмелге асқан. Бұл сыналған ұсыл. Каналымыздан ұзақласпаймыз. 4-ші бөлімінде бұндан да қызық шақсы темаларға тоқталып өтеміз. Бүгіннен бастаңлар, құрметті шәкіртіміз. Жатардан алдын 10 минут, таңда ұйқыдан тұрған соң 10 минут өзіңіздің жаратқан қиялы дүнияңызды визуалластыруды басылан. Сау, саламат болың.